माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजधन रञ्जन यशोदानन्दन व्रजधन रञ्जन यशोदानन्दन व्रजधन रञ्जन यशोदानन्दन व्रजधन रञ्जन वनचारी जमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी 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 यशोदानन्दन व्रजधन रञ्जन यशोदानन्दन व्रजधन रञ्जन यशोदानन्दन व्रजधन रञ्जन यशोदानन्दन व्रजधन रञ्जन जमुनातीरा वनचारी जमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे
Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare সামনে চলে আসুন সামনে চলে আসুন অনেক জায়গা থেকে একটু চেপে দেবে বলুন তো Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare সবাই সবাই Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram जोरसे बोलो जोरसे Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare बोलो बोलो Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 তুই দুজনে চলে আয় এইদিকে সামনে আয় Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare
হরে এইবার বলো যখন আমি বলবো বলবে না যখন সবাই বলবে তখন Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Jore. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna সবাই বলো, তুমি বলো। Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama very good, very good. Hare Hare. Jayo Radha Madhav, Radha Madhav, Radha Madhav, Sri Radhe. Jayo Radha Jayo Gauranitai, Jayo Gauranitai, Patita Pavana Gauranitai, Jayo Gauranitai. Jaya Gauranitai, Patita Pavana Gauranitai. Jayo Panchatattva, Jayo Panchatattva, Panchatattva, Jayo Panchatattva, Jayo Jayo Narsimhadev, Jayo Bhakta Prahlad, Narsimhadev, Jayo Bhakta Prahlad, Jayo Jayo Jagannath, Jayo Jagannath, Jai Baladev, Jayo Mata Subhadra, Jayo Jagannath. Jayo Jayo Prabhupada, 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 Jayo 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 Jayo
নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল জয় জয় প্রভুপাদ 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 জয় জয় প্রভুপাদ 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 গৌর প্রেমানন্দে ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति च पदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नानाशास्त्र विचारणैक निपुण सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्य शरण्यकरो राधा कृष्ण पदारविन्द भजन आनंदे नमत्तालिको वन्दे रूप सनातन रघुजुगो श्रीजीव गोपालको হরে কৃষ্ণ আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমাদের সাপ্তাহিক ভগবত গীতা ক্লাসে আমরা শ্রীমদ্ ভগবত গীতা যথাযথ থেকে পাঠ করছিলাম ত্রয়োদশ অধ্যায় প্রকৃতি পুরুষ বিবেক যোগ কেউ যদি একটু কৃপা করে বলেন কত নম্বর শ্লোক পর্যন্ত হয়েছিল বা আজকে কত নম্বর শ্লোক থেকে হবে 24 থেকে হবে ধন্যবাদ তো আমরা এই অধ্যায়ের যে সারবস্তু ক্ষেত্র কি ক্ষেত্রজ্ঞ কি বা ক্ষেত্রজ্ঞ কয় রকমের ক্ষেত্র দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞের দুজন ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে কি সম্পর্ক কিভাবে এক ক্ষেত্রজ্ঞ আর এক ক্ষেত্রজ্ঞের সেবার মাধ্যমে তার তার যে স্বরূপ তার বিকাশ ঘটায় তা সেগুলো আমরা পড়েছি
আজকে আমরা 24 নম্বর শ্লোক থেকে পাঠ শুরু করব। ক্ষেত্রজ্ঞ হচ্ছেন যিনি ক্ষেত্র সম্বন্ধে জানেন, জীবাত্মা। আর গত ক্লাসের শেষ শ্লোকে আমরা পড়েছিলাম যে এই শরীরে আর একজন ক্ষেত্রজ্ঞ আছেন, তিনি হচ্ছেন আরেকজন পরম পুরুষ আছেন, যিনি হচ্ছেন অনুমন্তা, উপদ্রষ্টা। মানে সব কিছু আমরা যা যা কিছু করছি, আমরা যদি ভাবি যে কেউ আমাদের দেখতে পাচ্ছেন না, আমরা যা খুশি তাই করতে পারি, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তা নয়। আমরা যা কিছুই করছি না কেন, জীবাত্মা যা কিছু করছে, পরমাত্মার সব কিছু দর্শন করছেন, সব কিছু খেয়াল রাখছেন, সব কিছু নজরে রাখছেন। কাজেই আমাদের এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই যে আমরা শাস্ত্রের নির্দেশ লঙ্ঘন করে যা খুশি তাই করতে পারি। সবসময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে পরমাত্মা আমাদের হৃদয়ে নিরন্তর অবস্থান করছেন এবং নিরন্তর অবস্থান করে তিনি আমাদের সমস্ত কিছু যে কার্যকলাপ আমরা করছি তার দৃষ্টি রাখছেন, তার সাক্ষী হিসেবে আছেন, তার ভোক্তা হিসেবে আছেন এবং সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মহেশ্বর হিসেবে তিনি পরমাত্মা রূপে আমাদের হৃদয়ে অবস্থান করছেন। কাজেই আমাদের প্রত্যেককে সতর্ক থাকতে হবে, আমাদের কার্যকলাপ যেন শাস্ত্র বিরুদ্ধ না হয়, আমাদের কার্যকলাপ যেন শাস্ত্র অনুমোদিত হয়। শাস্ত্রে যে জিনিসের অনুমোদন দেওয়া আছে, ভগবানের শাস্ত্র মানে ধর্ম, মানে ধর্মন্তু সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রণীতম। শাস্ত্রে সেটাই বলা আছে যেটা ভগবান স্বয়ং প্রণীত করেছেন বা তার সপ্তাবেশ অবতারের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন শাস্ত্র গ্রন্থতে। কাজেই সেই শাস্ত্র গ্রন্থের বাইরে যেন আমরা কোনো কার্যকলাপ না করি, আমরা যেন শাস্ত্র অনুমোদিত কার্যকলাপ করি, ভগবানের অনুমোদিত কার্যকলাপ করে ভগবানের সেবার মাধ্যমে আমরা আমাদের এই মনুষ্য জীবনকে ধন্যাতিধন্য করে তুলতে পারি। এটা ছিল গত সপ্তাহের আলোচনার বিষয়বস্তু। 24 নম্বর শ্লোক থেকে আজকে আমাদের আলোচনা আমরা শুরু করব। য় এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সর্বথা বর্তমানোপি ন স ভূয়োভিজায়তে। যাদের কাছে গ্রন্থ নেই, পাশাপাশি কারোর গ্রন্থ একটু শেয়ার করে একসাথে বলার চেষ্টা করুন আরেকবার। য় এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সর্বথা বর্তমানোপি ন স ভূয়োভিজায়তে। অনুবাদ: যিনি এভাবেই পুরুষকে এবং গুণাদি সহ জড়া প্রকৃতিকে অবগত হন, তিনি জড়জগতে বর্তমান হয়েও পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন না। তাহলে এই যে পরম পুরুষের কথা আগের শ্লোকেই বলা হয়েছে গত দিনে, যে এই ক্ষেত্রে দুজন ক্ষেত্রজ্ঞ অবস্থান করছেন, জীবাত্মা ছাড়াও আর একজন পরম পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ হিসেবে এই শরীরে বর্তমান, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা রূপে নিজেকে বিস্তার করেছেন। তার সম্বন্ধে যিনি জ্ঞাত যথাযথভাবে এবং জীবাত্মা সম্বন্ধে যিনি জ্ঞাত যথাযথভাবে এবং জড়া প্রকৃতি সম্বন্ধে যিনি অবগত সঠিকভাবে, জড়া প্রকৃতির যে গুণাবলী, তিনটে গুণাবলীর সত্য রজ তম গুণের প্রভাবে মানুষ জীবাত্মা যে সব সময় কার্য করে চলেছে, এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে যিনি যথাযথভাবে অবগত, তিনি জড়জগতে থাকতে পারেন। এই শরীরে বর্তমান থেকে জড়জগতে তিনি অবস্থান করতে পারেন, কিন্তু তাকে আর পুনঃ পুনঃ বারবার জন্মগ্রহণ করতে হয় না। কারণ এই যে বিষয়বস্তুগুলো, এগুলো সাধারণ জড় বিষয় নয়, এগুলো হচ্ছে চিন্ময় বিষয়। কাজেই এই চিন্ময় বিষয় সম্বন্ধে যিনি যথাযথভাবে অবগত রয়েছেন,
বা হয়েছেন, তাকে বারবার জন্মগ্রহণ করতে হয় না। তিনি এই শরীর ত্যাগ করার পর চিন্ময় ভগবত ধামে প্রবেশ করবেন, তারপরে আর তাকে এই জগতে ফিরে আসতে হবে না। তাৎপর্য, শিল প্রভুপাদকৃত তাৎপর্য, শিল প্রভুপাদ কি জড়া প্রকৃতি, পরমাত্মা, জীবাত্মা এবং তাদের পরস্পরের সম্পর্ক সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারলে মুক্তি লাভের যোগ্যতা অর্জন করা যায় এবং এই জগতে পুনরাবর্তিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা অতিক্রম করে চিৎ জগতে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করা যায়। তাহলে এই যে জড়া প্রকৃতি, পরমাত্মা, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা এবং জীবাত্মার সঙ্গে যে পরস্পরের সম্পর্ক, এইগুলো যদি কেউ আমরা যথার্থভাবে এই জ্ঞানগুলো লাভ করতে পারি, তাহলে কি হবে, মুক্তি লাভের জন্য আর কিন্তু আলাদা করে কোনো প্রয়াস আমাদের করতে হবে না। এদের সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করলে আমরাও আমাদের স্বরূপে অবস্থান করতে পারবো। আর আমাদের স্বরূপ কি? জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। তাহলে কৃষ্ণের নিত্য দাস রূপে আমরা আমাদের স্বরূপ, যেটা বিস্মৃত হয়ে গেছি, ভুলে গেছি, সেটা আবার আমরা মনে করতে পারবো। এই সম্পর্কগুলো যদি আমরা ঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারি, জীবাত্মা এবং পরমাত্মার সম্পর্ক সঠিকভাবে কি, এবং জড়া প্রকৃতির সঙ্গেই বা আমরা কিভাবে জড়িত, এই জিনিসগুলো যদি আমরা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারি, জ্ঞান লাভ করতে পারি, তাহলে আমরা আমাদের চিন্ময় স্বরূপে অবস্থান করব এবং আমরা এই জড় জগতের বাধা অতিক্রম করে আমরা চিৎ জগতে বা চিন্ময় জগতে প্রবেশ করতে পারবো, তার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবো। এটি হচ্ছে যথার্থ জ্ঞানের পরিণতি। জ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীব যে ঘটনাচক্রে এই জড়জগতের বন্ধনে পতিত হয়েছে তা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা। কি সেই ঘটনা? জীব এমন কোন ঘটনা ঘটালো যে তাকে এই জড়জগতে প্রবেশ করতে হলো? সে স্বাধীনভাবে বাঁচার একটা ইচ্ছা প্রকাশ করলো বা মনে মনে বাসনা পোষণ করলো, স্বাধীনভাবে কৃষ্ণকে ভুলে স্বাধীনভাবে ভোগ করার বাসনা তার মধ্যে প্রকাশ পেল। যে এই জড়জগতের বদ্ধ জীবাত্মাদের ভোগ বাসনা পরিতৃপ্ত করার যে ঘটনাগুলো তারা দেখতে পেল চিন্ময় জগৎ থেকে, যে বা এই ধরাধামে তো বেশ আছে, কে বলেছে এরা কষ্টে আছে, কে বলেছে এই জগৎ হচ্ছে, এই জড়জগৎ হচ্ছে দুঃখালয়, এরা তো বেশ আনন্দেই আছে। আপাত দৃষ্টিতে ওপরের কিছু সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দেখে সেই চিন্ময় জীবের মধ্যেও একটা ভোগ বাসনা জন্মালো। তারা বেশ ছিল ভগবানের আলয়ে, ভগবান ধামে আমরা বেশ ছিলাম, কিন্তু এই যে জড়জগতের মর্তলোকের বাসিন্দারা সুন্দরভাবে ভোগ করছে, এই দেখে ভগবানকে ভুলে, ভগবানকে ব্যতি রেখে স্বাধীনভাবে ভোগ করার বাসনা জীবের মধ্যে যখন জন্মালো, তখনই বিপত্তির শুরু হলো। জীব পতিত হলো সেই চিন্ময় ভগবত ধাম থেকে এখানে। তো এই হচ্ছে ঘটনাচক্রে জড়জগতে বদ্ধ জীবের চিন্ময় জীবের বদ্ধ অবস্থায় পতিত হওয়ার ঘটনা। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার প্রভাবে সাধু, গুরু ও বৈষ্ণবের সঙ্গ করার ফলে মানুষ তার স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হতে পারে এবং প্রতিটি মানুষেরই কর্তব্য হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মুখনিসৃত ভগবত গীতার যথাযথ তাৎপর্য উপলব্ধি করে ভগবত চেতনা বা কৃষ্ণ ভাবনামৃত লাভ করা। তাহলে তাকে আর জড়জগতের বন্ধনে ফিরে আসতে হয় না, এই সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। তখন তিনি সচ্চিদানন্দময় জীবন লাভ করার জন্য চিন্ময় জগতে ফিরে যাবেন। ফিরে এলেন চিন্ময় জগৎ ভগবত ধাম থেকে নেমে এলেন, অধঃপতিত হলেন জীবাত্মা। ভোগ বাসনা যেগুলো তার কামনা বাসনা ছিল, ভোগ করতে আরম্ভ করলেন। ভোগ করতে গিয়ে কি দেখলেন, যে এ তো সুখ যতটুকু ভেবেছিলাম এ তো ছিটে ফোটা, বেশিটাই তো দুঃখ, কষ্ট, জ্বালা, যন্ত্রণা। তো এটা তো আমরা খেয়াল করিনি ওপর থেকে তো মনে হলো বেশ এই মানুষগুলো ভালোই আছে, সুখে শান্তিতে আছে। হয় না, আমাদের বাড়িতে বাইরে থেকে যখন কোনো গেস্ট আসে, বাবা মা স্বামী স্ত্রী সম্পর্কগুলো যতই ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, বাইরের লোকের সামনে আমরা কি করি, একটা প্রকাশ করার চেষ্টা করি কৃত্রিমভাবে যে আমরা কত একাত্মভাবে আছি।
যাতে করে সেই বাইরের লোকটা বুঝতে না পারে যে আমাদের সম্পর্কগুলো ভেঙে কিভাবে চুরমার হয়ে গেছে। সেটা প্রকাশ পেলে একটা সামাজিক লজ্জা, যে এত এত শিক্ষিত মানুষ, এদের সম্পর্কগুলো কিরকম ভেঙে চুরমার, এইরকম ভাববে। হ্যাঁ, এইরকম ভাবে ঝগড়া ঝাঁটিতে লিপ্ত। তারা জানে না, তারা ভাগবতম পড়েনি। ভাগবতম শুরু হচ্ছে যে সেখানে এই কলিযুগের মানুষের কিছু বর্ণনা, কলিযুগের মানুষের কিছু বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দেওয়া আছে। কলাস্মিন যুগে জানা মন্দা সুমন্দ মতয় মন্দ ভাগ্যহি উপদ্রুতা। আর অল্প প্রায়ণ অল্প আয়ুষ সভ্য কলাস্মিন যুগে জানা। অল্প আয়ু, অল্প আয়ু 100 বছরের আয়ু কলিযুগের মানুষের, সেটাও কমে এখন 80-70-এ দাঁড়িয়েছে। সেই 100 বছরের আয়ু, যেটা সত্য যুগে, ত্রেতা যুগে, দাপর যুগে হাজার হাজার বছর, 1,00,000 বছর, 10,000 বছর, 1,000 বছর, কমে কলিযুগে হয়েছে মাত্র 100 বছর। প্রায়ণ অল্প আয়ুষ সভ্য, একদম অল্প আয়ুতে। তার মধ্যে আবার কি, এই কলিযুগ হচ্ছে বিভিন্ন রকমের রোগের দ্বারা উপদ্রুত। মন্দ সুমন্দ মন্দ ভাগ্য এবং বিভিন্ন রোগ ভোগের দ্বারা উপদ্রুত। প্রতিনিয়ত প্রতিটা মানুষ রোগ ভোগ করছে। কলিযুগের রোগ নেই এরকম মানুষ দেখা যাবে না। যত কলিযুগ এগোবে এই রোগের প্রাদুর্ভাব আরো 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 বাড়বে। এখন ক্যান্সার শুনলে দেখুন, এখনই ক্যান্সার নামক রোগ শুনলে আর অতটা চমকে ওঠে না। আগামী দিনে হবে ক্যান্সার প্রতিটা ঘরে ঘরেই শুনতে পাওয়া যাবে, ওটা জল ভাতের মতো হয়ে যাবে। কিন্তু আজ থেকে 10 বছর আগে ক্যান্সার হয়েছে কারো শুনলে কি হতো, আরে বাপরে লোকটা ক্যান্সার হয়েছে, মানে একটা চমকে ওঠার মতো ব্যাপার ছিল। ক্যান্সারও আর এখনই হয়ে গেছে ঘরে ঘরে প্রায়। ক্যান্সার শুনে আর কেউ চমকাচ্ছে না ওরকম। আগামী দিনে এই ধরনের রোগ আরো আরো পরিমাণে বাড়তে থাকবে, আর করোনার মতো নতুন নতুন রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটবে। কলিযুগের মানুষ ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠবে এই রোগের প্রাদুর্ভাবে। তাহলে কি এই রোগ জ্বালার যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে মানুষ চলে যাবে, না আরো কিছু করার থাকবে? কিছু করতে হবে, অবশ্যই করতে হবে। এই যন্ত্রণা থেকে যখন আমরা কোনো, জানলাগুলো বন্ধ করে, সব জানলাটা বন্ধ করে, ওই ঘরের জানলাটা একটু কেউ বন্ধ করে দাও। এইভাবে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে কেন যাব আমরা? রোগ ভোগ তো থাকবেই। আর একটা কি থাকবে কলিযুগের মানুষের? আর একটা কি বৈশিষ্ট্য? হ্যাঁ, আলস্য থাকবে অবশ্যই। গুড। কলিশ্চ কলহ প্রিয়, কলহ প্রিয় মানুষ, কলির মানুষ কলহ প্রিয়। কলহ না হলে তারা থাকতে পারে না, ঝগড়াঝাঁটি ছাড়া তারা বাঁচতে পারবে না। দেখুন ঘরে ঘরে তাই, সুখে থাকতে বুঝতে গেলে বেশ আছে শান্তিতে, ছোটখাটো জিনিস নিয়ে আগুন লেগে যাচ্ছে বাড়িতে। কলিশ্চ কলহ প্রিয়। কলির আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কলহ। তো এই যে কলির যে বৈশিষ্ট্য, এই যে কলহ, এগুলো হচ্ছে কলির চেলা। এই কলির চেলাগুলোকে নিয়ে আমরা বাস করব না ভগবানকে নিয়ে বাস করব? ভগবানের সান্নিধ্যে, ভগবানের ভক্তদের সঙ্গ করে আমরা বাস করব। যারা এখানে উপস্থিত আছেন তারা একটু একটু করে হলেও, যারা দীর্ঘ 1-2 বছর ধরে ক্লাস করছেন এখানে, বা কেউ কেউ আছেন 4-5 বছর ধরে ক্লাস করছেন, তারা একটু উপলব্ধি তাদের নিশ্চয়ই হয়েছে আমাদের, যে এই ভক্ত সঙ্গই একমাত্র সুন্দরভাবে শান্তিপূর্ণভাবে বাঁচার একটা রাস্তা। কারণ এই একমাত্র এই ভক্ত সঙ্গই এমন একটা সঙ্গ, যে সঙ্গে মানুষ পরনিন্দা পরচর্চা করে না, যে সঙ্গে এলে মানুষ দোষ ত্রুটি ধরার ব্যাপারগুলো থাকে না। কারণ ভক্তরা কখনো, সাধারণত যারা প্রকৃত ভক্ত, তারা কিন্তু একে অপরের দোষ ত্রুটি ধরে না, তারা কলহ প্রবণ হয় না, ঝগড়াঝাঁটির কথা তাদের আলোচনার মধ্যে আসে না। তাদের কথাবার্তা, তাদের কার্যকলাপ ভগবান কেন্দ্রিক হয়, যার ফলে ভগবানকে কেন্দ্র করে যা কিছুই, তা কখনো অশান্তি আমাদের মধ্যে বয়ে আনতে পারে না, তা শান্তির বার্তাই আনতে পারে। কাজেই কলিযুগে যদি শান্তিপূর্ণভাবে বাঁচার একটাই রাস্তা হয়, তাহলে সেই রাস্তা হচ্ছে ভগবৎ সঙ্গ
ভগবত সঙ্গে ভক্ত সঙ্গে বসবাস, এবং ভক্ত সঙ্গে একজন বলতে গেলেন হরিনাম সংকীর্তন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই দুটি সঙ্গের অল্প সঙ্গ যদি এই আমরা পেয়ে থাকি বা নিয়মিতভাবে পাওয়ার চেষ্টা করি, তাহলে একটু একটু করে দেখব এই যে সংসার দাবানল আগুন জ্বলছে, এই দাবানল একটু একটু করে স্তিমিত হবে, সেই আগুন একটু একটু করে তার তেজ কমবে, নিভবে, এবং আমাদের সেই জ্বালা যন্ত্রণায় মলমপট্টি হবে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। আপনারা যদি নতুন কেউ আসেন এখানে, নতুন আজকে যারা আছেন তাদের যদি মনে হয় এই জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে, আমরা জানি না, কারোর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আমরা চর্চাও করি না, কিন্তু আমাদের নিজেদেরই জীবন এত জ্বালা যন্ত্রণাময়, সব সময় মনে হয় ভক্ত সঙ্গ বা ভগবানের সঙ্গে, এই আমরা যে সঙ্গ করছি আজকে ভগবত গীতা থেকে আমরা পাঠ করছি, কার সঙ্গ করছি? স্বয়ং ভগবান এখানে বক্তা, তাহলে আমরা ভগবানের কথা শ্রবণ করছি, পাঠ করছি, হ্যাঁ, বর্ণনা করছি, তার মানে আমরা ভগবানের সঙ্গ করছি। কাদের মাঝখানে বসে? ভক্ত সঙ্গে বসে। এর থেকে ভালো জিনিস আর কিছু হয় না। আপনারা এই সঙ্গ যেখানে যেখানে সম্ভব সেখানে সেখানে ছোট টিম নিয়ে গড়ে তোলার চেষ্টা করা উচিত। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমাদেরই যারা আজকে 4-5 বছর আগে থেকে ক্লাস করছেন, আমাদেরই কয়েকজন 2-4 জন সদস্য মিলে আমাদের কেওটা ঝাঁপপুকুরের ওখানে, ঝাঁপপুকুর তো মাতাজি, তাহলে শরৎ পার্কের ওখানে আমাদের আবার একটি সৎসঙ্গ ভক্ত সঙ্গের আমাদের ব্রাঞ্চ শাখা খুলেছে, শুধু এই সংকীর্তন আন্দোলনকে আরো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। এক জায়গায় বসে বছরের পর বছর একই লোকেরা একই মুখ ক্লাস করব না, প্রত্যেকে যে যার ঘরে ফিরে গিয়ে আমরা আরো 10 জন নতুন মুখকে জানানোর চেষ্টা করব। কেওটা শরৎ পার্কে পাদপঙ্কজ প্রভু আমার স্কুল লেভেলের, আমার স্কুলের বন্ধু, তিনি শ্রী শ্রীমৎ সুভগ স্বামী গুরু মহারাজের শিষ্য, তার ধর্মপত্নী, তারা তাদের গৃহে এই সাধু সঙ্গের ব্যবস্থা তারা করেছে। তাহলে এটা আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। আপনারা যদি আপনাদের আত্মীয় স্বজন ওই দিকে কারো কেউ থেকে থাকে, তাদেরকেও খবর পৌঁছে দিতে পারেন। এত দূর আসা সম্ভব নাও হতে পারে, ব্যান্ডেল, জিটি রোড, কেওটা, তারা ওইখানে গিয়েও সপ্তাহে একদিন, কিবারে যেন হয় আপনাদের ক্লাস? রবিবার করে প্রত্যেক রবিবার সেখানে বিকেল 4:30 থেকে এই সাধু সঙ্গের ব্যবস্থা হচ্ছে। এই যে ভক্ত সঙ্গর প্রভাব এতটাই মধুর, এই আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে পারলে, এটাই হচ্ছে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল অভয়চরণ অরবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, মনোভাব এটাই ছিল। সেই জন্যই আজকে সারা বিশ্বব্যাপী হরিনাম তার শুদ্ধতার মাধ্যমে প্রতিটি ঘরে ঘরে মহাপ্রভুর যে আদেশ, পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হোক মোর নাম, এই আদেশকে পৃথিবীর প্রতিটি শহরে এবং গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আমরা প্রত্যেকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আপনারাও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন এবং এই কলিযুগের যুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তনকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা আন্তরিকভাবে আমরা প্রত্যেকে করব। তো কত করলাম? 24 নম্বর, 25 নম্বর শ্লোক পাঠ করব। ধ্যানেন আত্মনি পশ্যন্তি কেচিৎ আত্মনম আত্মনা অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে। অনুবাদ: কেউ কেউ পরমাত্মাকে অন্তরে ধ্যানের দ্বারা দর্শন করেন, কেউ সাংখ্য যোগের দ্বারা দর্শন করেন এবং অন্যেরা কর্মযোগের দ্বারা দর্শন করেন। তাহলে পরমাত্মাকে দর্শন করার 3টি পন্থার কথা এই শ্লোকে ভগবান বললেন। 3টি পন্থা কি কি আমরা বলছি, তারপরে আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাইব যে এই 3টি পন্থার মধ্যে কোন পন্থাটিকে
আপনারা মনে করছেন, দুই একজন আমাদের জানাবেন, আপনারা মনে করছেন যে এটা ভগবানকে বা পরমাত্মাকে দর্শন করার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। 1 নম্বর পন্থা, পরমাত্মাকে ধ্যানের মাধ্যমে অন্তরে, হৃদয়ের অন্তরে দর্শন করা। 2 নম্বর, সাংখ্য যোগের দ্বারা পরমাত্মাকে দর্শন করা। সাংখ্য যোগের মাধ্যমে মানে সেই যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা সাংখ্যযোগ পড়েছিলাম, সাংখ্যযোগ মানে হচ্ছে অ্যানালিটিক্যাল স্টাডি, মানে পড়াশোনার মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে পরমাত্মাকে দর্শন করা। আর 3 নম্বর হচ্ছে অন্যেরা কি করেন, কর্মযোগের দ্বারা দর্শন করেন। কর্ম তো প্রত্যেককেই করতে হচ্ছে আমাদেরকে, কর্ম না করলে কার চলে? একটু হাত তুলুন, কাজ না করলে চলবে? কারুর চলবে না। কর্ম প্রত্যেককে করতে হচ্ছে, সেই কর্মকে কর্মযোগে পরিণত করতে গেলে কি করতে হবে? সেই কর্মকে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত করে দিতে হবে। এমন কর্ম করব, সে যে কাজই করি না কেন সংসারের, অর্থ রোজগারের জন্য এমন কর্ম করব যার মাধ্যমে আমরা অন্তত ভগবানকে যেন ভুলে না যাই, ভগবানের সঙ্গে যাতে যুক্ত হতে পারি। তো কর্মের মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে যোগ, এর নাম কি? কর্মযোগ। কর্মযোগ। তাহলে এই কর্মযোগের মাধ্যমে ভগবানকে দর্শন করা। সারাদিন কাজ করতে হচ্ছে আমাদেরকে, সারাদিনের কাজগুলো যদি আমরা কেন্দ্রে ভগবানকে রেখে করতে পারি, তাহলে আমরা সারাক্ষণ ভগবানের সঙ্গে যুক্ত থাকবো। এইবার আপনারা বলুন যে এই যে পরমাত্মাকে দর্শন করার 3টি পন্থা, এর মধ্যে আপনাদের কোনটা মনে হচ্ছে যে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা বলে? হ্যাঁ, কর্ম। কর্মের কথা তো আমরা বলিনি, কর্মযোগের কথা বলেছি, কর্ম নয়। সে কর্ম অকর্ম হতে পারে, বিকর্ম হতে পারে। হ্যাঁ, কাজী কর্ম অনেক রকমের আছে। হ্যাঁ, বিকর্ম যদি কেউ করে, কেউ যদি বলে যে না আমি কসাইখানা খুলবো, 3 রাত মাংস কাটবো আর মানুষকে বিতরণ করব, কর্ম। হ্যাঁ, এটা বিকর্ম। শাস্ত্রে এটাকে অনুমোদন দেওয়া হয়নি, পারমিশন দেওয়া হয়নি। তারপরেও যদি কেউ বলে আমি এটা করব এবং ভগবানের সঙ্গে যুক্ত থাকার চেষ্টা হবে না, কারণ এটা শাস্ত্র অনুমোদিত নয়, এটা বিকর্ম। শাস্ত্রে যা বলা আছে তার উল্টো কর্ম, বিকর্ম। কর্মযোগ। কর্মযোগ কথার অর্থ হলো যে কর্মের মাধ্যমে ভগবানের সাথে আমরা যুক্ত হতে পারি। তাহলে দেখুন, ধ্যানের মাধ্যমে করাটা কলিযুগের মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কেন বললাম? একটু আগেই বললাম, কলিযুগের মানুষের আয়ু অল্প, রোগের দ্বারা উপদ্রুত, নিদ্রা আলস্যে আমরা কাটিয়ে দিচ্ছি। একে তো আয়ু ছোট, তারপরে দেখা যাবে 24 ঘন্টার দিন, 8-10 ঘন্টা রাতেই কাটালাম, দুপুরেও 1-2 ঘন্টা হলে ভালো হয়, বা 10-12 ঘন্টা ওতেই কেটে গেল, ঘুমেই কেটে গেল। তাহলে ওই 100 বছরের আয়ুটা কত বছরে নেবে এলাম? 50 বছর। অর্ধেক তো ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলাম, তাহলে কত বছর পড়ে রইল? 50 বছর পড়ে রইল, আর বাকি 50 বছর ঘুমিয়ে কাটালাম। তাহলে এই 50 বছরের মধ্যে আবার আছে বলছে আলস্য আছে, তারপরে বলছে যে এই 50 বছরের মধ্যে রোগ জ্বালা আছে, বার্ধক্য আছে, জরা আছে, ব্যাধি আছে। বুঝুন, তাহলে পড়ে থাকবে কতটুকু? ওই সামান্য। ওইটুকুও সময় যদি আমরা কামড়াকামড়ি করে, একে অপরের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে, কলহ করে কাটাই, তাহলে তো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যারা বসে দেখছেন, এই যে পরমাত্মা, আগের শ্লোকে আমরা আগের দিনে বললাম অনুমন্তা উপদ্রষ্টা, সমস্ত উপদ্রষ্টা মানে সব কিছু দর্শন করছেন। কি কি দর্শন করলেন? দেখলেন এই মানুষগুলো এক তো এদের 100 বছরের আয়ু, 50 বছর ঘুমিয়ে কাটালো, বাকি 50-এর মধ্যে রোগ জ্বালা এইসবে ভোগ করলো, আর যে অল্প অংশটুকু পড়ে রয়েছে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি খেউ করে কাটিয়ে দিল। তাহলে এদের পরের শরীরটা কি দেওয়া যায়? এবার শরীর ত্যাগ করার সময় এসছে, অন্য শরীর গ্রহণ করবে, শরীরটা কিরকম হওয়া উচিত এ তো কেউ ঠিক করে দেবে না। ভগবান কি বলবে যে না এসব করেছে এরকম হওয়া উচিত না? আমরা কর্ম এমনই করলাম, আমাদের কর্ম ঠিক করে দেবে আমাদের পরের শরীরটা কি হবে। মনুষ্য শরীর পেলাম, মনুষ্য জন্ম পাইয়া রাধা কৃষ্ণ না বুঝিয়া, জানিয়া শুনিয়া বিষ খাই। মনুষ্য শরীর পেলাম, ভগবানের আরাধনা করার জন্য একটা যোগ্য শরীর পেলাম, কিন্তু সেই কাজটাই করলাম না। তাহলে কি করলাম? জানি যে রাধা কৃষ্ণের আরাধনা করলে অমৃত পাওয়া যায়,
অমৃতর স্বাদ পাওয়া যায়, জেনেও কি করলাম, জানিয়া শুনিয়া বিষও খাইনি, বিষ পান করলাম কি করে, ওই খেই করে, কামড়া কামড়ি করে, ঝগড়াঝাটি করে, কলহ করে। তাহলে কি হবে পরের শরীরটা? আমরা রাস্তায় ঘাটে দেখি না, চার পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিছু জীবজন্তু, মাঝরাত্রিরে ঘুম ভেঙে যায় তাদের কামড়া কামড়িতে, চেঁচামেচিতে, পাই না পাড়ায় পাড়ায়? ওই রকম একটা শরীর পাবো। যে ঠিক আছে, তোমরা দুটো পা পেলে, এত ভালো বুদ্ধি পেলে, ভগবানকে জানার সুযোগ পেলে, জানলে ভগবানকে, তার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি, সম্পর্কটা স্থাপন করলে না, না করে শুধু কামড়াকামড়ি করে গেলে, ঝগড়াঝাটি করে গেলে, তো এরকম হয় জন্ম। পরের শরীর কিন্তু গ্যারেন্টিড, একদম কুকুর বা বেড়ালের শরীর আমরা পাবো, কেউ ঠেকাতে পারবে না। এবার আমাদের বিচার করতে হবে যে আমরা কি এই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম খেয়ে করে কাটাবো, ঝগড়াঝাটি করে, না রাধা কৃষ্ণের ভজনা করে আমরা সেই অমৃতের স্বাদ পাবো। বিচার আপনারা করবেন। আমাদের কাজ কি? শিল প্রভুপাদের কৃপায় আমরা যে তাৎপর্যগুলো পেয়েছি, সেই তাৎপর্যগুলো আপনাদের পড়ে শোনানো, নিজেদের কিছু অভিজ্ঞতা উপলব্ধি আদান প্রদানের মাধ্যমে প্রত্যেকের মধ্যে যে সুপ্ত ভগবত চেতনা, প্রত্যেকের মধ্যে যে সুপ্ত মানে ঘুমিয়ে থাকা যে ভগবত চেতনা, ভগবত উপলব্ধি, সেটাকে আবার জাগিয়ে তোলা। এটাই হচ্ছে এখানে ভক্ত সঙ্গের একমাত্র উদ্দেশ্য, আর দ্বিতীয় কোনো উদ্দেশ্য নেই। আমরা খুব ভালো ভক্ত হয়ে অন্য কোনো কার্যকলাপ করব, বড় বড় গাড়ি বাড়ি, না, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভক্ত সঙ্গে ভগবানের কথা আদান প্রদানের মাধ্যমে প্রত্যেকের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া সুপ্ত যে ভগবত চেতনা, যেটা আমরা ভুলে গেছি, সেটাকে আবার জাগিয়ে তোলা, যার ফলে প্রতিটা মানুষ প্রতিটা গৃহে তাদের গৃহকে একটা মন্দিরের রূপ দিতে পারে ভগবত আরাধনার মাধ্যমে। আর কোনো উদ্দেশ্য আমাদের এই ভক্ত সঙ্গের এখানে নেই, একটাই উদ্দেশ্য, প্রতিটা গৃহ হবে ভগবানের মন্দির, প্রতিটা ভবন হবে ভগবানের মন্দির। সেই জন্য সেই গৃহটার নাম হচ্ছে ভবন। ভবন থেকে ভগবান উঠে গেলে, আমরা সবাই জানি কি পড়ে থাকে, ভ উঠে গেলে, ভবন থেকে ভ উঠে গেল, বন পড়ে রইল। আর বনে কি হয়? শিয়াল কুকুরে কামড়া কামড়ি করে। প্রতিটা ঘরের পাশ দিয়ে, প্রতিটা নয়, যারা ভক্ত তাদের ইয়েতে এখানে যারা এসছেন, এই সবগুলো শোনার পর আমরা নিশ্চয়ই নিজেদেরকে সংশোধন করে আমাদের বাড়ি থেকে অন্তত সেই আওয়াজগুলো যাতে বনের মতো আওয়াজ না বেরোয়, তার জন্য আপ্রাণ আমরা চেষ্টা করছি, ভগবত ভক্তি করার চেষ্টা করছি। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা বলছে সমাজের কিন্তু বহু বাড়ি থেকে বনের মতো আওয়াজ টাওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে বা পাওয়া যায়। এইটাকে বন্ধ করতে গেলে একমাত্র রাস্তা হচ্ছে আমাদের এই চেতনা যেটা ময়লা জমে আছে, সেই চেতনাকে হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে কলুষ মুক্ত করা, ময়লা মুক্ত করা, ঝেড়ে মুছে ওই চেতনায় ধুলো জমে আছে, চেত দর্পণ মার্জনম, যে চেতনারূপ দর্পণ, আয়নায় যে ধুলো জমে আছে, সেই দর্পণটাকে মুছে সাফ করলে আয়নাতে আমরা কি দেখতে পাবো? আমরা আমাদের আসল চেহারাটা দেখতে পাবো। ধুলো ময়লা জমে থাকা চেহারা নয়, তাতে স্পষ্টভাবে আমরা আমাদের নিজেদের চেহারাটা দেখতে পাই না। আর আমাদের নিজেদের স্বরূপ, সেই চেহারাটা হচ্ছে আমরা দেখতে পাবো যখন আমাদের চেতনা হৃদয় যখন পরিষ্কার হবে, ওই ধুলো ময়লা সাফ হবে, কিসের মাধ্যমে? হরিনামের মাধ্যমে। তখন আমরা জানতে পারবো, তখন আমরা দেখতে পাবো যে না, আমি ওই সাধারণ একটা জীব নই যারা খেয়ে করছে, আমি ভগবানের নিত্য দাস, ভগবান পরম পিতা, সর্ব ঐশ্বর্যময়, তার আমি সন্তান, তার আমি দাস। কাজেই আমার মধ্যেও সেই ঐশ্বর্যের সামান্য অংশ বা আমার মধ্যেও রয়েছে। কাজেই আমাকে সেই ঐশ্বর্যের সদ্ব্যবহার করে আবার সেই পরম পিতার কাছে ফিরে যেতে হবে, জেনে আমরা খুব সুন্দরভাবে আবার ভগবত ভক্তিতে নিজেদের নিয়োজিত করব। তো ভগবান অর্জুনকে বলছেন যে আত্মজ্ঞান লাভের অনুসন্ধানী বদ্ধ জীবাত্মাদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যারা নাস্তিক, অজ্ঞবাদী এবং সন্দেহবাদী। তারা সর্বতোভাবে তত্ত্বজ্ঞান শূন্য। নাস্তিকদের কোনো তত্ত্বজ্ঞান তারা মানে না, তারা জানায়ও না। কিন্তু যারা পারমার্থিক বিজ্ঞানে বিশ্বাসী, তাদের বলা হয় অন্তর্দর্শী ভক্ত, দার্শনিক এবং নিষ্কাম কর্মী। যারা ভগবানের ভক্ত হয় তারা সকাম হয় না নিষ্কাম হয়? তারা নিষ্কাম।
আর কারা কারা সকাম হয়, কামনা বাসনা যুক্ত হয়? যারা ভক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী, যারা ভক্তিকামী মুক্তিকামী, সিদ্ধি লাভ করার জন্য অষ্টাঙ্গ যোগের বছরের পর বছর ধরে ধ্যান করছেন, হঠযোগের অনুশীলন করছেন, তাদের মধ্যে কামনা বাসনা আছে সুস্থ শরীর লাভ করার, দীর্ঘ জীবন লাভ করার, মুক্তি, ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া, এই সব কামনা বাসনা। কিন্তু ভক্তের বাসনা হচ্ছে ভগবানের দাস হয়ে তার চরণে স্থির হয়ে থাকা। সেই জন্য শাস্ত্র বলছে যে ভক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত, কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। কৃষ্ণ ভক্তের মধ্যে কোনো কামনা বাসনা নেই। কৃষ্ণের সেবা করা, কৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান করা ছাড়া কৃষ্ণ ভক্তের আর কোনো কামনা বাসনা নেই। জড় কামনা বাসনা নেই। কামনা বাসনা আছে, তার কামনা বাসনা, কৃষ্ণ ভক্তের কামনা বাসনা হচ্ছে কৃষ্ণের সেবা আরো কিভাবে ভালো করে করা যায়, আরো সুন্দরভাবে করা যায়, নিজের গৃহকে কিভাবে কৃষ্ণ মন্দিরের রূপ দেওয়া যায়, কৃষ্ণের সেবা সেখানে সঠিকভাবে সম্পাদন করে। আর জড় বিষয়ী মানুষদের কামনা বাসনা হচ্ছে কি করে নিজের বাঁচার মানকে আরো উন্নত করা যায়, আরো আরো বিলাসবহুল জীবনযাপন করা যায়। সেই জন্য তারা অশান্ত, তারা শান্ত কখনো হতে পারবে না। কারণ এই জড় বাসনাগুলো, এই বিলাসবহুল জীবনযাপনগুলোর কোনো লিমিট নেই। যত দামি দামি বিলাসবহুল জীবনের জন্য যত দামি দামি জিনিসপত্র কিনবেন, দেখবেন বাজারে তার থেকে অনেক দামি দামি জিনিস বেরিয়ে গেছে। আপনার তখন সেগুলো দরকার হবে। তখন মনে হবে আরে আমার তো একটা সময় মনে ছিল এটাই খুব দামি জিনিস, অমুক কোম্পানির এসিটা, এখন তো আরো আধুনিক বেরিয়ে গেছে, আরো আধুনিক, আরো ঠান্ডা হচ্ছে, আমার ওটা দরকার। কারণ এদিকে তো তাপমাত্রা বাড়ছে, 40, 45, 50 হয়ে যাবে এরপর। কাজেই এই যে একটা সবসময় চিন্তা আরো আরো আরো, এই আরোর চিন্তায় কি হয়, সেই মানুষগুলো কোনো দিন শান্ত হতে পারে না। আর কৃষ্ণ ভক্ত সে হচ্ছে প্রকৃত নিষ্কাম। সে কৃষ্ণের স্বার্থ ছাড়া নিজের স্বার্থ কিছু সে দেখে না। কৃষ্ণের স্বার্থ কিভাবে আরো সুন্দরভাবে চরিতার্থ করা যায় তার বিবেচনার বিষয় একটাই, সেটাই। সেই জন্য সে শান্ত, সবকিছু কৃষ্ণের। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছু, যা কিছু আমরা ভোগ করছি আমার নয়, সেটা কৃষ্ণের, এই মনে করলে তার আর নতুন করে আরো 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 কিছু চাওয়া পাওয়ার কিছু থাকে না। তখন সে স্বাভাবিকভাবেই শান্ত থাকে আর কৃষ্ণ সেবায় সর্বদা নিমগ্ন থাকে। নিজেকে ভগবানের দিব্য নাম জপ করার মাধ্যমে, ভগবানের কথা শ্রবণ কীর্তনের মাধ্যমে, ভগবানের কথা শ্রীমদ্ ভাগবতম এবং শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা গ্রন্থ আদি থেকে পাঠ করার মাধ্যমে তিনি নিজেকে, তার ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত রাখার চেষ্টা করেন। সেই জন্য কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম থাকতে পারে, শান্ত থাকতে পারে। তো এইভাবে পক্ষান্তরে ভগবত ভক্তেরাই কেবল পারমার্থিক উপলব্ধির উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত, কারণ তারা জানেন যে এই জড়া প্রকৃতির ঊর্ধ্বে চিন্ময় ভগবত ধাম রয়েছে, যেখানে পরম পুরুষ ভগবান নিত্য বিরাজমান এবং তিনি পরমাত্মা রূপে নিজেকে বিস্তার করে প্রতিটি জীবের অন্তরে বিরাজমান। তিনিই হচ্ছেন সর্বব্যাপী ভগবান। অবশ্য অনেক আধ্যাত্মবাদী আছেন যারা জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে পরম তত্ত্ব উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তারাও বিশ্বাসীদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। নাস্তিক সাংখ্য দার্শনিকেরা জড়জগৎকে 24টি তত্ত্বরূপে বিশ্লেষণ করেন এবং তারা জীবাত্মাকে 25টি তত্ত্বরূপে বিশ্লেষণ করেন। যখন তারা বুঝতে পারেন যে জীবাত্মার প্রকৃতি হলো জড়াতীত, তখন তারা এটিও বুঝতে পারেন যে জীবাত্মার ঊর্ধ্বে রয়েছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। সেই ভগবান হচ্ছেন ষড়বিংশতি তত্ত্ব। এইভাবেই ক্রমান্বয়ে কৃষ্ণ ভাবনামৃত লাভ করে তারা ভগবত ভক্তি স্তরে উন্নীত হন। যারা নিষ্কাম কর্মী বা কর্মযোগী তারাও ঠিক পথেই অগ্রসর হচ্ছেন। কালক্রমে তারাও কৃষ্ণ ভাবনায় ভক্তিযোগের স্তরে উন্নীত হওয়ার সুযোগ পান। এখানে বলা হয়েছে যে কিছু মানুষ আছেন যাদের চিত্তবৃত্তি নির্মল এবং তারা ধ্যানের মাধ্যমে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন। তারা যখন হৃদয়ে পরমাত্মাকে খুঁজে পান তখন তারা চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হতে হন। তেমনি অনেকে আছেন যারা জ্ঞানের মাধ্যমে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। কেউ আবার হঠযোগ অভ্যাস করার মাধ্যমে ভগবানকে জানতে চান এবং কেউ আবার শিশুসুলভ কার্যকলাপের মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করেন। তো আলটিমেটলি আমাদের বিচার্য বিষয় হচ্ছে
যে যে কাজের সঙ্গেই যুক্ত থাকি না কেন, আমরা গৃহবধূই হই বা আমরা কর্মজীবী হই, আমরা অফিসে কর্মী হই, যে যে কাজের সঙ্গে শিক্ষক হই, ডাক্তার হই, উকিল হই, যে সমাজের যে কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকি না কেন, আমাদের শেষ লক্ষ্য, আমাদের অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের কার্যকলাপের মধ্যে, আমাদের কাজের মাধ্যমে যেন সংসিদ্ধির হরি তোষণম, হরিকে তুষ্ট করতে পারি। হরি তোষণ করাই, হরিকে তোষণ করাই হচ্ছে আমাদের আলটিমেট লক্ষ্য। ঠিক আছে, আমাদের সমস্ত কার্যকলাপের মাধ্যমে আমরা যেন সেই কাজটা করতে পারি। 26 নম্বর শ্লোক। अन्ये दिवम् अजानन्तो श्रुत्वा निभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणः। अन्ये देवम् अजानन्तो श्रुत्वा निभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणः। অনুবাদ: অন্য কেউ কেউ এভাবেই না জেনে অন্যদের কাছ থেকে শ্রবণ করে উপাসনা করেন। তারাও শ্রবণ পরায়ণ হয়ে মৃত্যুময় সংসার অতিক্রম করেন। এই যে আগের শ্লোকে 3 রকম উপায় বলা হলো দর্শন করার পরমাত্মাকে। কি কি 3টে উপায়? ধ্যানের মাধ্যমে, সাংখ্যযোগের বা জ্ঞানের মাধ্যমে, কর্মযোগের মাধ্যমে। ধরুন কেউ এগুলো করতে পারলেন না, করা সম্ভব হলো না, বিভিন্ন কারণে এই 3টের কোনোটাই কারোর দ্বারা হলো না হয়তো। তাহলে এই যে আমরা কি করছি এখানে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। সেই আমাদের পুরনো ফর্মুলা। নিদ্রা দেবী যখন ভগবত কথায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তখন আমরা কি করি? জোরে জোরে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র করি, যাতে জীব জাগো। ভক্তি বিনোদ ঠাকুর বলছেন, অনেক ওই মায়া পিশাচির কোলে শুয়ে ঘুমিয়েছ, এবার জাগো। তখন আমরা কি জাগার মন্ত্রটা কি? হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তো যারা এই 3টি পদ্ধতির মাধ্যমেও ভগবত দর্শন বা পরমাত্মাকে দর্শন করার সুযোগ পেলেন না, তাদের জন্য আর একটা পন্থা আছে। কি সেই পন্থা? শ্রবণ পন্থা। কি করছেন আপনারা সবাই এখানে? কার কথা শ্রবণ করছেন? এই শ্রবণ করতে করতেও কিন্তু আমরা এই মৃত্যুরূপ সংসার অতিক্রম করতে পারি। সবাইকে যে বলতে হবে সেরকম কথা নয়, কোনো মাথার দিব্যি দেওয়া নেই। সবাই ভালো বলতে নাও পারে, আমরাও ভালো বলতে পারি না। কত ভালো ভালো বক্তারা ভগবানের সম্বন্ধে বলছেন, কত ইউটিউব খুললেই এখন একশো এক, কত শুনলে মনে হয় সারাদিন তাদের কথাই শুনি বলছেন। আবার আমাদের মতো যারা নবিশ, এই হোঁচট খেতে খেতে বলার চেষ্টা করি, তারাও বলতে তো কাউকে না কাউকে হবে, কারণ শ্রোতা তো সবাই হতে পারবে না, তাহলে বলবে কে? বলতে হবে। সেই জন্য আপনাদেরও প্রত্যেককে, শোনার লোক অনেক থাকবে, যারা দেখবেন এই 3টে পন্থা কোনোটাই গ্রহণ করতে পারবে না। শোনার লোক অনেক পাবো, কিন্তু যারা আজকে শুনছেন এখানে বসে, তাদের মনে মনে সংকল্প করতে হবে যে একদিন আমরাও বলবো। কারণ বাজারে শোনার লোক প্রচুর আছে, যারা এই 3টে পন্থার কোনোটাই অবলম্বন করতে পারবে না। তাদেরকে শোনানোর মাধ্যমে এই সংসার রূপ অতিক্রম, এই ভবসাগরকে অতিক্রম করাতে হবে। এখানে ভগবান সেটাই বলছেন যে কেউ কেউ এভাবেই না জেনে, তারা জানেনি না, এত বোঝেনি না কিসের সাংখ্যযোগের পন্থা, কিসের ধ্যানের পন্থা, কিছুই জানে না। কর্মযোগটাই বা কি, ভগবদ্গীতা কোনোদিন শোনেওনি, খোলেওনি, তাদের দোষ নয়।
ভক্ত সঙ্গ তারা লাভ করেন, তাহলে তারা কি এই সংসারেই হাবুডুবু খাবে? তাদের অতিক্রম করার কোনো রাস্তা থাকবে না। হ্যাঁ, শ্রোতা মানে তারা শুনুন, শ্রবণ পন্থা থাকবে তাদের জন্য। তার জন্য আপনাদের সবাইকে বক্তা হতে হবে, আর তারা হবেন শ্রোতা। এখানে যারা বসে বসে এত শ্রবণ করছেন বা আগামী কয়েক বছর ধরেও শ্রবণ করবেন, সারা জীবন ধরে আপনারা এই শ্রবণের পন্থাটা কি আটকে রেখে ভাবেন সংসার বাধা অতিক্রম করবো? কখনোই না। আপনাদেরকে বক্তা হতে হবে। বক্তা হয়ে যারাই পদ্ধতিগুলো আয়ত্ত করতে পারছে না তাদেরকে শোনাতে হবে। সারা জীবন ধরে শুনবেন তো অবশ্যই। এই যে মাতাজিরা নিজেদের বাড়িতে, আমি যাদের কথা বলছিলাম, ক্লাস শুরু করেছেন, তার মানে কি তারা শ্রবণ পন্থা বন্ধ হয়ে গেছে? নিয়মিত বাড়িতে তারা গুরুদেবের কথা শ্রবণ করেন। এখানেও আমাদের ভক্ত সঙ্গে তারা বৃহস্পতিবার প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহে আসছেন। শ্রবণও করতে হবে, কীর্তনও করতে হবে, কারণ এই পদ্ধতিটা হচ্ছে শ্রবণ এবং কীর্তন। শ্রবণম কীর্তনম বিষ্ণু। ভগবানকে লাভ করার, ভক্তিযোগে যুক্ত হওয়ার যে নববিধা পন্থা, তার শুরু হচ্ছে শ্রবণ এবং কীর্তন দিয়ে। কাজে শ্রবণ কীর্তনের মধ্যেই আমাদেরকে থাকতে হবে এবং শ্রবণ কীর্তনের মাধ্যমে নিজেরা নিজেদেরকে আলোকিত করব গুরু গোবিন্দের কৃপায়, গুরু গৌরাঙ্গের কৃপায়। আর অন্যকেও চেষ্টা করব অন্ধকারের, তিমির অন্ধকারে যারা ডুবে আছেন তাদেরকেও, তাদের হৃদয়গুলোকেও ভগবত ভক্তি, ভগবানের কথার মাধ্যমে আলোকিত করে তোলার। এটা একটা পারস্পরিক পন্থা। নিজেরাও আলোকিত হব, অন্যকেও আলোকিত করব। এই শ্লোকটি আধুনিক সমাজের পক্ষে বিশেষভাবে প্রযোজ্য, কারণ বর্তমান সমাজে বাস্তবিক পক্ষে পারমার্থিক বিষয় সম্বন্ধে কোনো রকম শিক্ষাই দেওয়া হয় না। কিছু কিছু লোককে নাস্তিক অথবা অজ্ঞবাদী অথবা দার্শনিক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের কোনো রকম দার্শনিক জ্ঞানই নেই। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে কোনো মানুষ যদি পুণ্যাত্মা হন, তাহলে শ্রবণ করার মাধ্যমে তিনি পরমার্থ সাধনের পথে একটি সুযোগ পেতে পারেন। এই শ্রবণের পন্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি বর্তমান যুগে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করে গেছেন আজ থেকে মাত্র 535-40 বছর আগে, তিনি ভগবানের কথা শ্রবণ করার উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। কারণ সাধারণ মানুষ যদি কেবল সাধু, গুরু, বৈষ্ণবের কাছ থেকে ভগবানের কথা শ্রবণ করেন, তাহলে খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বারবার পড়বেন, সাধারণ মানুষ যদি কেবল সাধু, গুরু, বৈষ্ণবের কাছ থেকে ভগবানের কথা শ্রবণ করেন, তাহলে পারমার্থিক পথে অগ্রসর হতে পারেন। বিশেষ করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে তাঁরা যদি অপ্রাকৃত শব্দ তরঙ্গ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রবণ করেন। তাই বলা হয়েছে যে সকলেরই উচিত আত্মজ্ঞানী পুরুষের কাছে ভগবানের কথা শ্রবণ করা এবং তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করার যোগ্যতা অর্জন করা। তখন তারা আপনা থেকেই পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা শুরু করবেন, সেই সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে এই কলিযুগে কাউকেই তার অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে না। এই যে আমরা গৃহস্থ, আমাদের অবস্থান সেই ব্রহ্মচারী হতে হবে, সন্ন্যাসী হতে হবে, হয়েই প্রচার করতে হবে না। মহাপ্রভু বলেছেন স্থানে স্থিত্বা তনুমাং মনোবি। স্থানে স্থিত্বা, যে যেখানে আছেন সেই স্থানে স্থির থাকুন। তনু বা মনো মানে দেহ, বচন এবং মনের দ্বারা ভগবানের সেবা যদি আমরা করতে পারি, তাহলে আমাদের এই স্থান পরিবর্তন করে বা আমাদের এই আশ্রম পরিবর্তন করে গৃহস্থ থেকে ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী থেকে সন্ন্যাসী হওয়ার প্রয়োজন নেই। যদি আমরা নরোত্তম দাস ঠাকুরের কথায় যদি আমরা গৃহে থাকো বনে থাকো সদা হরি বলে ডাকো, এই মন্ত্রে যদি আমরা দীক্ষিত হতে পারি, যে আমরা যেখানেই থাকি না কেন আমাদের মুখ থেকে কোনো কথা বেরোবে তো সেটা হরি কথাই হবে, হরি নামই হবে। এই ইয়েতে যদি আমরা স্থির থাকতে পারি, তাহলে আমাদের যে যে আশ্রমে আছি, যে যে বর্ণের মানুষ, বর্ণাশ্রম পন্থার যে যে স্থানেই আছি, সেই স্থানে থেকে আমরা ভগবানের এই দিব্য নামের প্রচারের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবো, প্রচার করতে পারবো। আমাদেরকে আমাদের স্থান পরিবর্তন করার কোনো প্রয়োজন নেই। তাহলে
শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে পরিবর্তন, কাউকে তার অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে না, তবে অনুমানের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করার সব রকম চেষ্টা পরিত্যাগ করতে হবে। যারা ভগবত তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করেছেন তাদের সেবক হওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কেউ যদি অসীম সৌভাগ্যের ফলে কোনো শুদ্ধ ভক্তের চরণাশ্রয় লাভ করেন, তার মুখারবিন্দ থেকে আত্মজ্ঞান শ্রবণ করেন এবং তার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাহলে তাকে ধীরে ধীরে শুদ্ধ ভক্তের পর্যায়ে উন্নীত হবেন তিনি। ও, এটা কখন দিয়েছে? তো এখানে পন্থাটা কিরকম, যে আমরা যদি মনে করি যে নিজেরা যোগ্য হয়ে উঠেছি, অনেকে এরকম মনে করেন, কিছুদিন সাধন ভজন করার পর, কিছুদিন নিজেরা জপ টপ করার পর, এইসব গ্রন্থ টন্থ পড়ার পর, কিছু শ্লোক টোক মুখস্থ করার পর আমরা মনে করি আমরা বোধহয় অনেক কিছু জেনে গেছি, আমাদের বোধহয় আর জানার কিছু বাকি নেই, বা কারুর আশ্রয়ে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই, কারুর কাছ থেকে, কারুর আশ্রয় থেকে, তার আন্ডারে থেকে তার সেবা করা বা তার শ্রীমুখ থেকে হরিকথা শ্রবণ করার বোধহয় আর কোনো প্রয়োজন নেই। এবার আমরা যোগ্যতা অর্জন করেছি, নিজেরা বলবো আর নিজেদের মতো থাকবো না, কখনোই সেটা সম্ভব নয়। আমাদের সব সময় সৎ গুরুদেবের আশ্রয় থেকে তার নির্দেশ পালন, তার আদেশ পালন করে তাকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে আমরা ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে পারবো। এছাড়া আর অন্য কোনো পন্থা নেই। জীবনের এমন কোনো সময় আসবে না, জীবনের এমন কোনো ক্ষণ আসবে না যখন আমরা নিজেরাই নিজেদের যোগ্য বলে মনে করতে পারবো, বা নিজেরা সেই যোগ্যতা অর্জন করতে পারবো যে আমাদের আর কারুর আশ্রয়ে থাকার প্রয়োজন নেই। আমরা প্রত্যেকে যারা কৃষ্ণ ভক্ত, যারা বৈষ্ণব, আমরা উন্নত বৈষ্ণবের আশ্রয়ে নিরাপদ থাকি। যারা আমাদের থেকে উন্নত তাদের আশ্রয়ে আমরা নিরাপদ থাকি, কারণ তারা আমাদের ভুল ভ্রান্তিগুলো চোখে পড়লে ধরিয়ে দেয় বা আমাদেরকে সাবধান করে দেয়। কখনোই জীবনের এমন কোনো ক্ষণ আসবে না যখন আমরা স্বাধীনভাবে নিজেদের মতো স্বেচ্ছাচারী হয়ে আমরা ভক্তি অনুশীলন করতে পারবো, কখনোই নয়। এটা নিয়ম নয়, এটা নিয়ম বহির্ভূত। কাজেই এই শ্রবণের পন্থা আমাদের অনুসরণ করতে গেলে আমাদেরকে শ্রদ্ধা সহকারে সাধু গুরু বৈষ্ণবের মুখারবিন্দ থেকে ভগবানের কথা শ্রবণ করতে হবে। তার ফলেই এই জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তাদের প্রকৃত আলয় ভগবত ধামে আমরা ফিরে যেতে পারবো। হরে কৃষ্ণ। আমরা 26 নম্বর শ্লোক পর্যন্ত আজকে পাঠ করলাম। পরের দিনে চেষ্টা করব 35 নম্বর শ্লোক পর্যন্ত করে আমাদের এই অধ্যায় প্রকৃতি পুরুষ বিবেক যোগ নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় আমরা সমাপ্ত করব পরের দিন। তাহলে পরের দিনের ক্লাস কবে হবে?